لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah La ilaha illallah Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa fil Furqanil Majid ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. நேயர்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாகட்டும். உன்னதமான ரமதானுடைய மாதத்தை அடைந்திருக்கிறோம். இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் சென்ற வருடம் ரமதானுடைய மாதத்தில் எங்களோடு இருந்தவர்கள், சென்ற வருடம் ரமதானுடைய மாதத்திலே எங்களோடு சஹர் செய்தவர்கள், எங்களோடு இஃப்தார் செய்தவர்கள், இன்னொரு அமல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்த வருடம் ரமதான் அவர்கள் மன்னரையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவேதான் அருமை நாயகம் ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமதானுடைய 2 மாதங்களுக்கு முன்னாலே உன்னதமான துஆவை ஓதுகின்றார்கள், எங்களுக்கு வழிகாட்டினார்கள். அதான் அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ ரஜப வ ஷஅபான் வபல்லிக்னா ரமதான். யா அல்லாஹ், ரஜபுடைய மாதத்திலே பரக்கத் செய்வாயாக, ஷஅபானுடைய மாதத்திலே பரக்கத் செய்வாயாக, உன்னதமான ரமதானுடைய அடையக்கூடிய தௌஃபீக்கை பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தருவாயாக என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செய்தார்கள். ஏன் அப்படி துஆ செய்தார்கள் என்றால், மனிதனுக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. குர்ஆன் சொல்லுகின்றது, வமா தத்ரீ நஃப்ஸுன் மாதா தக்ஸிபு கதா, எந்த ஆத்மாவுக்கும் அதற்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பது தெரியாது. எனவேதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த துஆவை ஓதினார்கள், யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு அந்த ரமதானை அடையும் தௌஃபீக்கை தந்திரி, நாம் அடைந்திருக்கும் ரஜபில் ஷஅபானில் பரக்கத் செஞ்சிடு, ரமதானை அடையும் தௌஃபீக்கை தந்திரி என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செய்தார்கள். அந்த அடிப்படையில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த ரமதானை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். இந்த ரமதான் என்று வரும் பொழுது அருமை நாயகம் ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை பலவிதமாக அவர்கள் அதை புகழ்ந்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மாதத்தை வர்ணிக்கும் பொழுது இது ரஹ்மத்துடைய மாதம், ரமதானுடைய மாதம், அது ரஹ்மத்துடைய மாதம் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த மாதத்தை வர்ணித்தார்கள். இன்னும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இது பாவ மன்னிப்புடைய மாதம், அல்லாஹ் தஆலா அடியார்களுக்கு பாவங்களை அள்ளி வழங்கக்கூடிய மாதம். இன்னும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இந்த மாதம் அல்லாஹ் தஆலா நரக விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய மாதம், சுவனத்துடைய வாசல்கள் திறக்கப்பட்ட மாதம், நரகத்துடைய வாசல்கள் மூடப்பட்ட மாதம், ஷைத்தான்கள் விலங்கிடப்பட்ட மாதம். இன்று இந்த மாதத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பலவிதமாக வர்ணித்திருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால், இந்த மாதம் சதக்காவுடைய மாதம், இது குர்ஆனுடைய மாதம் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்படக்கூடிய இந்த மாதம் என்பது, அதே போன்று இந்த மாதம் துஆவுக்குரிய மாதம் என்றும் அருமை நாயகம் ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த மாதத்தில் நாம் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்ய வேண்டும். ரமலானுடைய மாதம் என்று வரும் பொழுது விசேஷமாக நாங்கள் துஆக்களில் ஈடுபட வேண்டும். அதில் குறிப்பாக இப்பொழுது நாம் சஹருடைய நேரத்தை அடைந்திருக்கிறோம். சஹருடைய நேரம் என்று வரும் பொழுது அதை நாம் முடியுமான அளவுக்கு துஆவுக்கென்றே அதை ஒதுக்க வேண்டும். என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் துஆ எந்த அளவுக்கு பெருமதியானது என்றால், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அத்துஆ முஹுல் இபாதா, நீங்க அல்லாஹ்விடத்துல துஆ கேட்கிறது இருக்குதே, இது இபாதத்துடைய மூளை என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் துஆவை இபாதத்துடைய மூளை என்று வர்ணித்தார்கள் என்றால், எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் தஆலா
அழகான உறுப்பை கொடுத்திருக்கிறான், கையை கொடுத்திருக்கிறான், கால்களை கொடுத்திருக்கிறான். அவனுக்கு அல்லாஹு தஆலா அனைத்தையும் கொடுத்து மூளை இயங்கவில்லை என்றிருந்தால் நிச்சயமாக அவனுடைய உறுப்புகளும் இயங்காது. அது எவ்வளவு அழகான உறுப்பாக இருந்தாலும், எவ்வளவு அழகான மனிதனாக இருந்தாலும் மூளை இயங்கவில்லை என்றிருந்தால் அவனுடைய உறுப்புகள் இயங்காது. அதே போன்றுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இபாதத்துடைய மூளை அது துஆ என்று வர்ணித்த காரணம், இபாதத்தில் முக்கியமான ஒரு இபாதத்து தான் அல்லாஹ்விடத்தில் நாங்கள் கேட்பது. அல்லாஹ் எங்களை பார்த்து கேட்கின்றான், என்னிடத்தில் கேட்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லையா, நான் அவர்களுக்கு கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று அல்லாஹு தஆலா அடியார்களின் துஆவின் பக்கம் அழைத்து கொண்டிருக்கிறான். இன்னும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, மன் லம் யஸ்அலில்லாஹ், யார் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கலையோ யக்தபுல்லாஹு அலைஹி, அல்லாஹ் அந்த அடியானின் மீது கோபமடைகிறான். யார் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கலையோ, யாரு மனிதர்களை நாடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க, உலகத்துடைய நம்பிக்கை மனிதர்களுடைய உள்ளத்துல வந்து கொண்டிருக்குது, அல்லாஹ்வின் பக்கம் யார் திரும்பலையோ, அல்லாஹ்விடத்துல யாரு கேட்கலையோ, அல்லாஹ் அந்த அடியானின் மீது கோபமடைகின்றான். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, எங்களுக்கு தெரியும் குர்ஆன்ல கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட வசனங்களை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லித்தாரான். அதுதான் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா, ரப்பனா ரப்பிர்ஹம்ஹுமா, ரப்பனா அத்மிம் லனா, ரப்பனா தகப்பல் மின்னா, ரப்பனா ரப்பனா என்று குர்ஆன்ல இந்த துஆக்களை அல்லாஹ் தஆலா எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லித் தருகின்றான். ஏன் இதை சொல்லித் தருகின்றார் என்றால், அடியார்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகம் துஆ கேட்க வேண்டும், அந்த துஆவை அல்லாஹ் தஆலா எதிர்பார்க்கின்றான் என்ற காரணத்தினால்தான் அல்லாஹ் தஆலா எனக்கும் உங்களுக்கும் குர்ஆனிலே இப்படி துஆ செய்யுங்கள், இப்படி துஆ கேளுங்கள் என்று எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா வழிகாட்டிக் கொண்டிருக்கிறான். எனவே அந்த அடிப்படையிலே அல்லாஹ்விடத்தில் நானும் நீங்களும் அதிகமாக துஆக்களில் ஈடுபட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹ் தஆலா அடியார்கள் கேட்பதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். குறிப்பாக தஹஜ்ஜுடைய நேரத்திலே அல்லாஹ் தஆலா அடிவானத்தில் அவன் ரஹ்மத்துடைய பார்வையை அவன் விரித்தவனாக, விசாலப்படுத்தியவனாக, யாரும் இடத்திலே கேட்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா, அவர்களுக்கு நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன், யாரும் இடத்திலே மன்னிப்பு கேட்பவர்கள் இல்லையா, அவர்களை மன்னிக்க நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்று அல்லாஹ் தஆலா அடியார்கள் கேட்பதை விரும்பி கொண்டிருக்கின்றான். எனவே அந்த அடிப்படையிலே நானும் நீங்களும் அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகமான எங்களுடைய தேவைகள் கேட்க வேண்டும். வரலாறுகளை பார்க்கலாம். பலஸ்தீனுடைய மண்ணை சலாஹுத்தீன் அய்யூபி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஹிஜ்ரி 400ஆம் ஆண்டில் அவர்கள் கைப்பற்றுகின்றார்கள். கைப்பற்றும் பொழுது மனிதனுக்கு நாம் சொல்லுவதை போன்று துஆவினால் சாதிக்கக்கூடியதை வேறு ஏதாலும் சாதிக்க முடியாது. துஆவினால் சாதிக்கக்கூடியதை வேறு ஏதாலும் சாதிக்க முடியாது. பலஸ்தீனுடைய மண்ணை கைப்பற்றிருக்கின்றார்கள். அன்றைய காலத்தில் கைப்பற்றிருக்கும் பொழுது அடுத்த நாள் அவர்களுக்கு செய்தி வருகின்றது, பலஸ்தீனுடைய மண்ணை தாக்குவதற்காக வேண்டி கப்பல் வழியாக, அது கடல் வழியாக கப்பலில் ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தி வருகின்றது. இமாம் சலாஹுத்தீன் அவர்கள் அப்படியே சுஜூதிலே விழுகின்றார்கள். வந்தவர்கள் சொன்னார்கள், வந்த கப்பலையும் கண்டோம், அந்த கப்பல் அப்படியே நீரில் மூழ்கடிக்கப்பட்டதையும் கண்டோம், எழுந்திருங்க சலாஹுத்தீன், அல்லாஹோட சுஜூதில நீங்க அழுதது போதும் என்று சொல்லி அவரை எழுப்பினார்கள். ஏன் என்ன சொல்ல வாரேன் என்று சொன்னால், எதை நாம் சாதிக்க முடியாது என்று சில விடயத்தை நினைக்கின்றோமோ அதை சாதிப்பதற்கு வலிமையான ஒரு சக்தி உள்ள ஒரு ஆயுதம் தான் அது துஆவாக இருக்கின்றது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், சிலாஹுல் முஃமின், ஒரு முஃமின், ஒரு முஸ்லிம் என்று வரும் பொழுது அவன் உலகத்துடைய எந்த ஆயுதங்களை நம்ப மாட்டான், உலகத்தை நம்ப மாட்டான், உலகத்துடைய வாழ்வை நம்ப மாட்டான். ஆனால் ஒரு முஃமின் நம்புவதாக இருந்தால் அது அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்வதை தான் நம்ப வேண்டும். அவன் உலகத்துடைய பொருட்களையோ உலகத்துடைய வளங்களையோ நம்புவான் நிச்சயமாக ஒரு மூமினாக இருக்க முடியாது. எனவே இந்த ரமலானுடைய மாதம் துஆவுடைய மாதம், அதில் ஒரு மூமினுடைய ஆயுதம் துஆவாக இருக்கின்றது. நாம் நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகமாக எங்களுடைய தேவைகளை துஆ செய்து கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலா எங்களுடைய துஆக்களை அங்கீகரிக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றார். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வர்களே, துஆ என்று வரும் பொழுது அதை யாரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயம் வரும். ஏனென்றால் இன்று அதிகமான மக்களை பார்க்கின்றோம், அல்லாஹ் அல்லாத இடத்தில் ஒரு பொழுதும் யாரும் கேட்க முடியாது. அப்படி கேட்பதை நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். என்றால் ஒரு முஸ்லீம் என்று வரும்பொழுது அவனுடைய தேவை கஷ்டம் வரும் பொழுது அவன் அல்லாஹ்வின் பக்கம் தான் திரும்ப வேண்டும். கஷ்டமாக இருக்கலாம், அவனுக்கு நோயாக இருக்கலாம், அவனுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கலாம், வாழ்க்கையில் எந்த கட்டம் வந்தாலும், கடனாக இருக்கலாம், தாங்க முடியாத சோதனைகளாக இருக்கலாம், எல்லாம் சந்தர்ப்பத்திலும் அவன் இறைவனின் பக்கம் திரும்பி இறைவனிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பழக்கமும் ஈமானிய பக்கம் நிச்சயமாக ஒரு மனிதனுக்கு வர வேண்டும். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வர்களே, இன்று நாம்
எங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய தேவைகள் வரும் பொழுது நாம் யாரின் பக்கம் திரும்புகின்றோமோ அதான் எங்களுடைய இறைவன் என்று பெருமக்கள் சொல்வார்கள். அதாவது உனக்கு ஒரு நோய் வருகின்றது, நிச்சயமாக நாம் அனைத்து அதற்குண்டானவர்கள் நாட வேண்டும். ஆனால் முதலாவது நாம் நாட வேண்டிய இடம் இறைவன் தான் என்று நாம் மிக தெளிவாக விளங்க வேண்டும். எனவே அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அப்படிப்பட்ட உன்னதமான துஆ, எதையும் மாற்றுவதற்கு சக்தி கொண்ட இபாதத்து தான் துஆவாக இருக்கின்றது என்றால் எங்களுக்கு வரலாறில் பார்க்கலாம். ஹஜ்ரத் அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் 18 வருட காலமாக நோயில் இருக்கின்றார்கள், நோயில் கஷ்டப்படுகின்றார்கள், கண்ணீரோடு இருக்கின்றார்கள் 18 வருட காலம். அடுத்தவர்கள் அவர்களை ஒரு பார்வை, தனிப்பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நோய் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தினார்கள். ரப்பி அன்னி மஸ்ஸனியத் துர் வ அன்த அர்ஹமுர் ராஹிமீன் என்று அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தினார்கள். அல்லாஹு தஆலா ஒரு தண்ணீரை கொண்டு ஹஜ்ரத் அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பரிபூர்ணமான ஷிஃபாவை கொடுத்தான். எங்களுக்கு தெரியும், ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் நெருப்பு முன்னால் இருக்கின்றது, அந்த நெருப்பில் போடப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ், அப்பொழுது கையேந்தி கேட்கின்றார்கள், ஹஸ்பி அல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் வ நிஅமல் மௌலா வ நிஅமன் நசீர். ஹஸ்பி அல்லாஹ், அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவன், உதவி செய்வதில் இறைவனை தவிர வேற யாரும் கிடையாது என்று அப்படியான துஆவை ஓதுகின்றார்கள். அல்லாஹு தஆலா அந்த நெருப்பை அவர்களுக்கு குளிரான இடமாக மாற்றி கொடுக்கின்றார். நான் என்ன சொல்ல வாரேன், எதை செய்ய முடியாது என்று நினைக்கின்றோமோ, எதை எங்களுடைய புத்திக்கு படாததோ அதை செய்யக்கூடிய திறமையான ஒன்று இபாதத் ஒன்று இருக்கும் என்றிருந்தால் அது நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் கையேந்தி, இறைவனிடத்திலே கையேந்தி நாம் எமது தேவைகளை, கஷ்டங்களை முன்வைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அது நிறைவேறும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. என்றால் எங்களுக்கு தெரியும், ஹஜ்ரத் யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீனுடைய வயிற்றில் போய் மாட்டிருக்கின்றார்கள், மீனுடைய வயிற்றில் சிக்கி இருக்கின்றார்கள், இருளில் இருக்கின்றார்கள். அந்த நேரத்தில் துஆ ஓதுகின்றார்கள், லா இலாஹா இல்லா அன்த சுப்ஹானக இன்னி குன்து மினல் ஸாலிமீன் என்ற இந்த துஆவை ஓதுகின்றார்கள். ஹஜ்ரத் யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹு தஆலா மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து அவர்களை வெளியாக்குகின்றான். வெளியாக்கிவிட்டு சொல்லுகின்றான், நீங்கள் இந்த துஆவை மாத்திரம் ஓதவில்லை என்றிருந்தால் கியாமத்து வரைக்கும் மீனுடைய வயிற்றில் தான் இருந்திருப்பீர்கள். எனவே அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அப்படிப்பட்ட வலிமையான ஒரு இபாதத்து தான் துஆ என்று நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. எமது வாழ்க்கையில் அடிக்கடி அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ கேட்க வேண்டும். கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது, பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது, நபிமார்கள் எப்படி அவர்களுக்கு ஒரு தேவை வரும் பொழுது, ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது, ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புகின்றானோ, இறைவன் பக்கம் திரும்புகின்றார்களோ, அதே போன்று எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் இறைவனின் பக்கம் திரும்பும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த நிலைமை என்பது சீராகும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அப்படிப்பட்ட உன்னதமான துஆ என்று வர்ணிக்கின்ற இந்த அமல் இருக்கின்றதே, இது எப்படி கபூலாகும்? இது எப்படி கபூலாகும்? ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மனிதனுடைய துஆ அவர் சொல்லுகின்றார், பலர்கள் என்று சொல்லுகின்றார்கள், நாங்கள் துஆ கேட்கின்றோம், சொல்வதை போன்றெல்லாம் கேட்கின்றோம், ஆனால் துஆ கபூலாகதில்லை என்று ஒரு சிலர்களுக்கு ஒரு விதமான கவலை இருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக நாம் அதான் சொல்லுவார்கள், தவாக்கள் தோற்றாலும் ஒரு பொழுதும் துஆக்கள் தோற்காது, அது ஒரு நாளும் அது எங்களுக்கு தோல்வியை தராது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உன்னதமான ஒரு இபாதத்து துஆ. எனவே அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ எப்படி கேட்பது? எல்லாரும் துஆ கேட்கின்றார்கள், நாங்களும் கேட்கின்றோம். அப்படி அல்ல துஆ செய்வது. துஆ செய்வதற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டல் இருக்கின்றது. அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே எங்களுக்கு தெரியும், நானும் நீங்களும் ஓதக்கூடிய சூரத்துல் ஃபாத்திஹா, இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுக்கு கிட்டத்தட்ட 60 பெயர்கள் இருக்கின்றது. அந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை வர்ணிக்கும் பொழுது சூரத்து ஸலாஹ், இது தொழுகையுடைய சூரா. சூரத்து ஷிஃபா, நோயாளிக்கு அது ஷிஃபாவை கொடுக்கக்கூடிய சூரா. அதே போன்று சூரத்து துஆ, அது துஆவுக்குரிய சூரா. இன்று இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுக்கு பல பெயர்கள், உம்முல் குர்ஆன், குர்ஆனுடைய தாயகம் என்றும் வர்ணிக்கப்படுகின்றது. இந்த சூராவுக்கு ஒரு பேர் இருக்கின்றது, சூரத்து தஅலீமில் மஸ்அலா, இறைவனிடத்துல
எப்படி துஆ கேட்க வேண்டும் என்பதை எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லித்தரக்கூடிய சூறா தான் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவாக இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வுடைய சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுடைய அர்த்தத்தை நாம் எடுத்து பார்ப்போமே ஆனால், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். முழு உலகத்துடைய புகழும் அது அல்லாஹ்வுக்குரியது. அர் ரஹ்மானுர் ரஹீம், அல்லாஹ் இரக்கமுள்ளவன், அவன் அருளாளன், அன்பாளன். மாலிக் யௌமித்தீன், கியாமத்து நாளுடைய அதிபதி அவன் அல்லாஹ்வாக இருக்கின்றான். இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன், யா அல்லாஹ் உன்னையே வணங்குகின்றோம், உன்னிடத்திலே உதவியும் தேடுகின்றோம். இதெல்லாம் நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் சூரத்துல் ஃபாத்திஹால சொல்லப்பட்டது அல்லாஹ்வுடைய புகழாரம். அதற்கு பின்னால் தான் துஆ வருகின்றது. இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நேரான பாதை வழியை காட்டிடு. இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹா எங்களுக்கு என்ன சொல்லி தருது என்று சொன்னா, நீங்க இறைவனிடத்துல துஆ செய்றீங்களா, நீங்க சும்மா துஆ செய்யாம அல்லாஹ்வை புகழுங்க. அல்லாஹ் முதலாவது புகழுங்க. நீங்க புகழ்ந்த பின்னால அல்லாஹ்விடத்துல துஆ செய்தால் அந்த துஆ என்பது வலிமையான இபாதத்தாக மாறுகின்றது. சூரா ஃபாத்திஹா இதான் சொல்லி தருகின்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று அது அல்லாஹ்வுடைய புகழாரம், அவனுடைய இரக்கம், அன்பு, கியாமத்துடைய அதிபதி என்றெல்லாம் பேசிட்டு கடைசி தான் வருகின்றது இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், யா அல்லாஹ் உன்னை புகழ்ந்துட்டோம், இப்ப எங்களுக்கு நேரான வழியை காட்டிடு என்று சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சொல்லுது. நீங்க அல்லாஹ்விடத்துல துஆ செய்வதாக இருந்தால் அல்லாஹ்வை புகழ்ந்த பின்னால் துஆ செய்யுங்க. உங்களுடைய துஆ வலிமையான துஆவாக, அது அல்லாஹ்விடத்துல அவசரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய துஆவாக மாறுகின்றது என்று சூரத்துல் ஃபாத்திஹா மிக தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லித் தருகின்றது. அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வின் அடியார்களே, அதே போன்று ஒரு மனிதனுடைய துஆவை முடிக்கும் பொழுது எங்கள் உயிரிலும் மேலான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஸலவாத்தை கொண்டுதான் முடிக்க வேண்டும். அப்பொழுது அந்த துஆ என்பது அல்லாஹ்விடத்திலே மிக வேகமாக அவசரமாக கபூலாகும். அதே போன்று எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சஹாபி, அவர் அல்லாஹ்விடத்துல துஆ செய்வதற்காக வேண்டி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஸ்ஜித் நபவியில் இருக்கிறாங்க. அந்த மனிதன் வருகின்றார், வந்து துஆ செய்கின்றார். அவருடைய துஆவை பார்த்து அருமை நாயகம் ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வியந்து போனார்கள். அவர் சொல்லுகின்றாரு, யா மன் லா தராவுல் உயூன் வலா துகாலிது துனூன் வலா யஸிஃபுல் வாஸிஃபூன் வலா துகய்யிருல் ஹவாதிஸ் வலா யக்ஷத் தவாயிர் யஅலமு மசாகீலல் ஜிபால் வமகாயிலல் பிஹார் வஅதத கத்ரில் அம்தார் வஅதத வர்கில் அஸ்ஜார். அவர் எப்படி புகழ்றார் தெரியுமா? யா மன் லா தராவுல் உயூன், இறைவா எந்த கண்களாலும் உன்னை பார்த்திட முடியாது. வலா துகாலிது துனூன், எண்ணங்களால் எங்களால் எண்ணிட முடியாது. இறைவன் இப்படிதான் இருப்பான் என்று எண்ணிட முடியாது. வலா யஸிஃபுல் வாஸிஃபூன், வர்ணிக்க கூடியவர்களால் வர்ணித்து முடிக்க முடியாது. வலா துகய்யிருல் ஹவாதிஸ், காலங்கள் அவனை மாற்றாது. வலா யக்ஷத் தவாயிர், மனிதர்கள் மழைக்கும் அஞ்சுவார்கள், வெயிலுக்கும் அஞ்சுவார்கள். இறைவன் காலங்களுக்கு அஞ்சாதவன். யஅலமு மசாகீலல் ஜிபால், உலகத்தில் படைத்த மலைகளுடைய இடையை அறிந்தவன் இறைவனாக இருக்கிறான். வமகாயிலல் பிஹார், கடலுடைய ஆழத்தை அறிந்தவன் இறைவனாக இருக்கிறான். வஅதத கத்ரில் அம்தார், மலை துளிகளுடைய எண்ணிக்கை இறைவன் அறிந்திருக்கிறான். வஅதத வர்கில் அஸ்ஜார், அதாவது மரத்துடைய கிளைகளின் எண்ணிக்கையும் இறைவன் தான் அறிந்திருக்கிறான். ஃபலா துவாரி மின்ஹு ஸமாஉன் ஸமா, இறைவன் ஒரு வானத்தில் இருந்தால் அடுத்த வானம் அவனுக்கு மறைவாக அல்ல. அவன் ஒரு பூமியில் இருந்தால் அடுத்த பூமி அவனுக்கு மறைவாக இல்ல. எனவே இறைவனுடைய வல்லமை சொல்லிவிட்டு கேட்கிறாரு, யா அல்லாஹ் கியாமத்தில் நான் உன்னை சந்திக்கும் பொழுது நான் சந்திக்கும் தௌஃபீக் எனக்கு தந்திரு என்று அல்லாஹ்விடத்துல துஆ செய்றாரு. இதை பார்த்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னவங்க, உண்மையிலேயே நீங்க அல்லாஹ் அழகான முறையில் புகழ்ந்து துஆ செய்தீங்க, துஆ இப்படிதான் அமையணும் என்று அந்த சஹாபிக்கு சில வெகுமதியான சன்மானங்களை கொடுத்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுப்பினாங்க. நான் என்ன சொல்ல வாரேன்னா, ஒரு மனிதன் துஆ செய்யும் பொழுது இறைவனை புகழ்ந்து துஆ செய்ய வேண்டும். அவருடைய துஆவுடைய இறுதியிலே ஸலவாத்தோடு முடிக்கும் பொழுது அந்த துஆ என்பது வலிமையான இபாதத்தாக மாறுகின்றது.
அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வர்களே, ஒரு சிலர்கள் சொல்றாங்க இப்படி செஞ்சியும் எங்களோட துஆ கபூல் ஆகுது இல்ல. அதுலயும் இன்னும் அல்லாஹ் தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விளங்கப்படுத்தினாங்க, ஒரு சிலர்கள் துஆ செய்வாங்க, அவர்களுக்கு உடனடியாக கொடுப்பான், இல்லாவிட்டால் தாமதித்து கொடுப்பான், இல்லாவிட்டால் அளவைத்து கொடுப்பான், இல்லாவிட்டால் கேட்டதை விட சிறந்ததை கொடுப்பான், இல்லாவிட்டால் கியாமத்தில் கொடுப்பான். இப்படி ஒன்றும் இருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு சிலர்களுடைய துஆ அங்கீகரிக்காத காரணம் என்ன தெரியுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, யாருடைய ஆடை ஹராமாக விடுமோ, வமல்பசு ஹராம் வமத்அமு ஹராம் வமஷ்ரபு ஹராம், யாருடைய குடிப்பானம் ஹராமாக ஆகிடுமோ, யாருடைய சாப்பாடு ஹராமாக ஆகிடுமோ, யாருடைய ஆடை ஹராமாக ஆகிடுமோ, ஃபஅன்னா யுஸ்தஜாபு லஹ், அவனுடைய துஆவை அல்லாஹ் எப்படி அங்கீகரிப்பான்? நிச்சயமாக ஒரு மனிதன் ஹராமை அவன் உண்ணும் பொழுது, அவனுக்கு உரிய இல்லாத ஹக்கை அவன் உண்ணும் பொழுது, அடுத்தவர்களுடைய ஹக்கை பறித்து அவன் உண்ணும் பொழுது, அடுத்தவர்களுக்கு அநியாயம் செய்து அடுத்தவருடைய பதுஆவுக்கு ஆளாகி அவன் உண்ணும் பொழுது, அந்த துஆ என்பது அங்கீகரிக்கப்படாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. அதனால தான் சொன்னாங்க, கஸ்புல் ஹலாலி ஃபரீதத்துன் பஅதல் ஃபரீதா, ஹலாலான சாப்பாடை சாப்பிடுவது என்பது ஒரு ஃபர்லுக்கு பின்னால் ஒரு ஃபர்து. ஹலாலான சம்பாத்தியத்தை தேடுங்க, கஷ்டப்படுங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சில சஹாபாக்கள் தொழில் செஞ்சு வந்திருப்பாங்க, கையெல்லாம் புண்ணா இருக்கும், அவங்களோட கையெல்லாம் ரொம்ப அதாவது வேதனைக்குரிய ஒரு நிலையில இருக்கும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த கரங்களை முத்தமிட்டாங்க, சொன்னாங்க, தொழிலாளிகளை மதித்தாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தொழிலாளிகளுடைய துஆ, ஹலாலான முறையில் சம்பாதிக்கக்கூடியவருடைய துஆ, யாருடைய அநியாயம் செய்யாமல், யாருக்கும் எந்த விதமான நோவினை கொடுக்காமல் அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து உண்ணக்கூடிய துஆ, அந்த துஆ என்பது அவசரமாக அல்லாஹ்விடத்தில் அது ஒப்புக்கொள்ளப்படும். வரலாறுல பார்க்கலாம், ஒரு பெண்மணி வருகின்றா, இமாம் அஹ்மது இப்னு ஹம்பல் இடத்துல வந்து ஒரு கேள்வி, ஒரு ஃபத்வா கேட்கிறா. இமாம் அவர்களே, என் கணவன் மௌத்தாகிட்டாரு, 3 குழந்தைகளோடு இருக்கிறேன், எனக்கு எந்த வருமானம் இல்லை. எனக்கு வருமானம் என்றா நான் கோணிகளை தச்சு, அதாவது சட்டைகள் போன்ற ஒரு கோணிகளை தச்சு பஜாருக்கு போட்டு அதுல வார வருமானத்துல தான் என் குடும்பத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா நான் என் வேலையை செய்யும் பொழுது, அதை தைக்க பொழுது அப்படியே விளக்கு நூந்துடுது. எனக்கு என்ன இல்லாத காரணத்தினால விளக்கு நூந்துடுது. என்ன கேள்வி தெரியுமா? என்ற அந்த விளக்கு நூந்தால் பள்ளி வாசல்கள்ல பொதுவான இடங்கள்ல வெளிச்சமாக இருக்குது, அந்த இடத்துல போய் எங்களோட சொந்த வேலையை செஞ்சா ஹராம் ஆகுமா? அப்படி செஞ்சா அல்லாஹ் எங்களோட துஆவை அங்கீகரிக்க மாட்டானா? அப்படி செஞ்சா அது ஹராத்தை என குழந்தைகளுக்கு நான் உண்ண கொடுத்ததற்கு சமானமாகுமா என்று இந்த பெண்மணி கேட்கிறா. அஹ்மது இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் ஆச்சரியம் அடைஞ்சு கேட்கிறாங்க, இப்படி உன்னதமான ஒரு தக்வா உள்ள கேள்வியை நீ கேட்கிறியம்மா, நீ யாருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவ? அந்த பெண்மணி சொன்னா, நான் பிஸ்ருல் ஹாஃபியுடைய சகோதரி. பிஸ்ருல் ஹாஃபி யார் தெரியுமா? வரலாறு சொல்லுது, பக்தாதுடைய தலைவர், அதாவது ஜனாதிபதி ஆசைப்படுறாரு, நான் பிஸ்ருல் ஹாஃபி ஆகிடக்கூடாதா? அவருடைய ஜனாசாவுக்கு காலையில போனவங்க வீடு திரும்புறாங்க மாலையில என்ற அவ்வளவு பெரிய சனம். என்ன அமல் செய்தாரு? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பண்ணவங்க மதீனாவுடைய மண்ணுல வாழ்ந்த காரணத்தினால மதீனாவுடைய மண்ணுக்கு செருப்பு இல்லாம தான் போவாரு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்த பூமிக்கு நான் செருப்பு போட்டு போறது அவர்களை அவமதிக்கிறத மாதிரி எனக்கு உள்ளத்துல தோணுது. எனவே நான் மதீனாவுடைய மண்ணில செருப்பு போட்டு நடக்க மாட்டேன் என்று இவ்வளவு பேணுதலாக வாழ்ந்தவர். இமாம் அஹ்மது இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் சொன்னாங்க, மகளே, அடுத்தவர்களுக்கு ஹலால், அதாவது பொதுவான இடங்கள்ல வெளிச்சம் கிடைக்குது, அங்க உங்களோட சொந்த வேலை செஞ்சா ஹலால் என்று எனக்கு ஃபத்வா கொடுக்க முடியும். ஆனா நீ பிறந்தது, நீ வாழ்ந்தது, நீ வளர்ந்தது ஒரு உன்னதமான குடும்பத்துல, தக்வாவுடைய ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்ட குடும்பத்துல, எனவே நான் உனக்கு எப்படிமா இது ஹலால் இது ஹராம் என்று ஃபத்வா தாரது என்று அஹ்மது இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவங்க வியந்து போனாங்க. நான் என்ன சொல்ல வாரேன், அந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தில் கூட அடுத்தவர்களுடைய ஹக்கை, அதாவது பொதுவான சொத்தை கூட, பொதுவான விடயத்தை கூட மிக பேணுதலாக யோசித்தார்கள். அதுதான் சொல்லுகின்றேன், எப்பொழுது எங்களுடைய உடம்பில் ஹராம் கலக்கப்படுமோ நிச்சயமாக அப்பொழுது எங்களுடைய துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது. அதே போன்றுதான் இன்னொரு விடயம், இன்னொருவருடைய துஆவும் அங்கீகரிக்கப்படாது. அது யார் என்று சொன்னால், யார் பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையுடைய உள்ளத்தை நோகடித்து, அவர்களை கஷ்டப்படுத்தி, அவர்களுக்கு வேதனை செய்து, அவருடைய ஹக்குகளை பேணாமல் இப்படியான நிலையிலே யாரு வாழ்கின்றார்களோ
நிச்சயமாக இவர்களுடைய துஆவும் அங்கீகரிக்கப்படாது. ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெற்றாருடைய கண்ணியத்தை எவ்வளவு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அல் ஜன்னத்து தஹ்த அக்தாமில் உம்மஹாத், உங்களுடைய சொர்க்கம் உங்களுடைய தாயுடைய காலுக்கு கீழால. இவர் தாயுடைய தந்தையுடைய பதுவாவுக்கு ஆளாகிட்டு அல்லாஹ்விடத்துல போய் கையேந்தினால் நிச்சயமாக அந்த துஆவும் ஒரு பொழுதும் அங்கீகரிக்கப்படாது. இன்று நாம் பார்க்கின்றோம், சமூகத்தில் பெற்றார்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றார்கள், பெற்றார்கள் நோவினை செய்யப்படுகின்றார்கள், பெற்றார்கள் ஒழுங்கான முறையிலே அவர்கள் அன்பு கொடுக்கப்படாமல் தள்ளி வைக்கப்படுகின்றார்கள். இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இருந்து கொண்டு அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் துஆ செய்தால் அந்த துஆவும் அல்லாஹு தஆலா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். என்றால் நானும் நீங்களும் பெற்றாருக்குரிய துஆவுக்குரியவர்களாக மாறணும். எங்களை பெற்றார்கள் எங்களுக்காக வேண்டி கையேந்தி துஆ செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் சிறந்தவர்களாக, அவருடைய உள்ளத்தை வென்றவர்களாக வாழ வேண்டும். அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய துஆ வலிமையாகின்றது. ஏனென்றால் அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வர்களே, பெற்றாருடைய முகத்தை சிரித்த முகத்தோடு பார்ப்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுடைய நன்மை அல்லாஹு தஆலா கொடுக்கின்றான். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வுடையவர்களே, இன்று கூட்டம் கூட்டமாக ஹஜ்ஜுக்கு செல்கின்றார்கள். லட்சக்கணக்கு பணத்தை செலவழித்து ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி செல்கின்றார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்துல ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்கிறாங்க, இந்த வருடம் ஹஜ்ஜில் பலர்கள் கலந்து கொண்டாங்க, எத்தனை பேருடைய ஹஜ்ஜை அல்லாஹு தஆலா கபூல் செய்தான்? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், இவ்வளவு பேர் கலந்து கொண்டதுக்கு அல்லாஹு தஆலா 6 பேருடைய ஹஜ்ஜை தான் கபூல் செஞ்சிருக்கிறான். 6 பேருடைய ஹஜ்ஜை தான் கபூல் செய்திருக்கிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ், ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். ஆனால் அந்த நன்மை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பணம் செலவழிச்சு கஷ்டப்பட்டு தியாகத்தோடு போகக்கூடியவர்களுடைய ஹஜ்ஜுடைய நிலைமை கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. ஆனால் பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையுடைய முகத்தை புன்முறுவலோடு பார்ப்பது என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுடைய நன்மை அல்லாஹ் தஆலா கொடுக்கின்றான். எனவே அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வுடையவர்களே, வீட்டுக்குள்ளாலே ஹஜ்ஜை வைத்துக்கொண்டு நாம் கஷ்டப்பட்டு ஹஜ்ஜை தேடி செல்லுகின்றோம். சுப்ஹானல்லாஹ். எனவே என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால், பெற்றாருடைய பதுவாவுக்கு ஒரு பொழுதும் நாம் ஆளாகிடக்கூடாது. பெற்றாருடைய பதுவாவுக்கு ஆளாகி கஅபாவுடைய புடவை கிஸ்வாவை பிடித்து யா ரப்பி யா ரப்பி என்று துஆ செய்தாலும் அல்லாஹு தஆலா எங்களுடைய துஆவை அங்கீகரிக்க மாட்டான். எனவே அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, மனிதர்களுக்கு தான் அல்லாஹு தஆலா நிலைமைகள் தருகின்றான், கஷ்டங்கள் தருகின்றான், பிரச்சனைகள் தருகின்றான். அந்த பிரச்சனைகளோடு அந்த கஷ்டங்களோடு நாங்கள் அதிலிருந்து நிவர்த்தி பெற பார்க்க வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய பெற்றார்களுடைய உள்ளங்களை வெல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியும், அருமை நாயகன் ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களோடு ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கின்றார்கள். அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சூரியன் மறைய முன்னால் ஒரு இடத்தை காட்டி சொல்லுகின்றார்கள், இன்றைய இரவு இந்த இடத்தில் தான் தங்கப்பட வேண்டும், தரிக்கப்பட வேண்டும் என்று. சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், இன்னும் சூரியன் மறையல்லதானே, எனவே எங்களால் இன்னும் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாமே என்று சொல்லும் பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இல்ல இல்ல, இன்றைய இரவு இங்கதான் கழிக்கப்படணும். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வினார்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த இடத்துல சஹாபாக்களுக்கு ஒரு கூடாரத்தை அடைத்து அங்கே அவர்களை வைத்துவிட்டு ஒரு கபரடிக்கிட்டால போய் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சின்ன குழந்தையை போன்று அழுகின்றார்கள், வேதனையில் கதறுகின்றார்கள். ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு பின்னால போய் நிற்கிறாங்க. கேட்டாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், ஏன் இப்படி அழுவுறீங்க? சொன்னாங்க, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, இந்த கபருக்குள்ளால் இருக்கிறது என்னை பெற்றெடுத்த என்ற தாய் இருக்கிறா. சுப்ஹானல்லாஹ், படிக்க வேணும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கை பாடத்தை. உமர், இந்த கபருக்குள்ளால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, இந்த கபருக்குள்ளால் எனது தாய் இருக்கிறா. எனவே என் தாயை நான் இழந்த அந்த கஷ்டத்துல கவலையில, நான் சின்ன வயதிலே என் தாயை இழந்துட்டேன், என் தாய் என்னோட இல்லையே என்ற கவலையில் அழுகிறேன். இந்த அளவுக்கு முஸ்னத் அஹ்மதிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் எந்த அளவுக்கு வருதுண்டா, ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, உமர், நான் தொழுகையில் இருக்கும் பொழுது என் தாய் என்ன யா முஹம்மத் என்று என்ன அழைச்சா, தொழுகையை வைத்துட்டு எனது தாயுடைய அழைப்புக்கு பதில் கொடுப்பேன். சுப்ஹானல்லாஹ், அப்படிப்பட்ட அந்தஸ்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெற்றார்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. எனவே அப்படிப்பட்டவருடைய பதுவாவுக்கு ஆளாகிவிட்டு அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் அந்த துஆவை ஒரு பொழுதும் அங்கீகரிக்க மாட்டான். அதனாலதான் பாருங்க, ஒய்சுல் கர்னி ஒரு அல்லாஹ்வுடைய இறைநேசராக மாறினார். எப்படி
தாயுடைய துஆவுடைய பரக்கத்து தான். இன்று அதிகமானவர்கள் வாழ்க்கையில் நினைக்கிறீங்க, நாங்க படித்த படிப்பு தான் எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கின்றது, எங்களுடைய பொருளாதாரம் எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கின்றது, எங்களுடைய படிப்பு எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கின்றது, இன்று நாங்கள் சிறந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் எங்களுடைய திறமையினால், ஆற்றலினால், அறிவினால் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலே அதல்ல. அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் ஒரு இடத்தில் வைத்திருக்கின்றான் என்றால் அது எம்மை பெற்றெடுத்த எமது தாய் தந்தையுடைய துஆவுடைய பரக்கத்தினால் தான் அல்லாஹு தாலா இன்று என்னையும் உங்களையும் கண்ணியமான இடத்தில் வைத்திருக்கிறான். அதல்லாமல் எங்களுடைய திறமையோ ஆற்றலோ அல்ல. எனவே அன்பானவர்களே, அல்லாஹ்வர்கள் சில பெற்றார்கள் துஆ செய்வார்கள், நாங்கள் எங்களுடைய கண்களால் கண்டிடாதவைகள் எங்களுடைய குழந்தைகள் காண வேண்டும், அவர்கள் அதை அனுபவிக்க வேண்டும், அவர்கள் அப்படியான உயர்ந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று துஆ செய்யக்கூடிய பெற்றார்கள் இருக்கின்றார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். எனவே அப்படிப்பட்ட பெற்றார்களுடைய பதுவாவுக்கு ஆளாகிவிட்டு அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்தால் அல்லாஹ் அந்த துஆவை அங்கீகரிக்க மாட்டான். எனவேதான் ஹதீஸ்லே பார்க்கலாம், ரமலானுடைய இந்த மாதத்தில் நாம் இதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிம்பரில் ஏறும்போது பதுவா செய்தார்கள். யாருக்கு? யாருடைய தாய் தந்தை கிடைத்து அவர்களூடாக யார் சொர்க்கத்தை பெறவில்லையோ அவன் நாசமடையட்டும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பதுவா செய்தார். அதாவது ஹஜ்ரத் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் பதுவா செய்தாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆமீன் சொன்னதாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். அப்படிப்பட்டவர்கள். அதனால தான் வரலாறுல பார்க்கலாம், ஒரு இமாம் அவர்கள் ஒரு கூடையை தூக்கி கொண்டு அவர்கள் உன்னதமான காபாவை தவாஃப் செய்ய வந்திருக்கிறாங்க. உன்னதமான காபாவை தவாஃப் செய்ய வந்திருக்கிறாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். தவாஃப் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு தெரியும் 7 சுற்று ஒரு தவாஃப் என்று சொல்லுவோம். இவர் 7, 10, 20, 30 என்று இந்த மனிதர் தவாஃப் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதை இமாம் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஏன் நீ இந்த கூடையை சுமந்து கொண்டு இவ்வாறு தவாஃப் செய்கின்றாய், எண்ணிக்கை இல்லாமல் தவாஃப் செய்கின்றாய், உனக்கு தவாஃபுடைய நிலைப்பாடு தெரியாதா என்று கேட்கும்பொழுது அவர் சொன்னாரு, நான் தவாஃப் எனக்கு தெரியும் 7 சுற்று தான் ஒரு சுற்று என்று. நான் ஏன் இப்படி தவாஃப் செய்கின்ற காரணம் என்றால், இந்த கூடையில் எனது தாயை சுமந்திருக்கிறேன். எனது தாய் என்னை பெற்றெடுத்ததற்காக வேண்டி அவளுக்கு பகரம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா, அதற்காக வேண்டிதான் இப்படி ஒரு ஹிதுமத்து செஞ்சு அந்த சொர்க்கத்தை நான் ஆசைப்படுகின்றேன் என்றார். இமாம் அவர்கள் சிரிச்சிட்டு சொன்னாங்க, நீ உண்ட வாழ்க்கையில உனக்கு ஒரு 15 ஒரு தெரிகின்ற வயதிலிருந்து ஒரு 15 வயதுன்னு வச்சுக்கோங்களே, அந்த வயதிலிருந்து உனது தாயை சுமந்து கொண்டு காபாவை நீ வலம் வந்தாலும் உனது தாய் பிரசவ நேரத்தில் உன்னை பெற்றெடுக்கும் பொழுது என்ற ஒரு வேதனையில் கத்திடிப்பார்கள் அல்லவா, அந்த சத்தத்துக்கும் நீ வாழ்க்கை முழுக்க அவர்களை சுமந்து தவாஃப் செய்தாலும் ஈடாகாது என்றார்கள். அப்படிப்பட்ட பெருமதி வாய்ந்தவர்கள். அவர்களுடைய வதுவாவுக்கு ஆளாகி அவர்களுடைய உள்ளங்களை உடைத்து யா ரப்பி எங்களுடைய நிலைமைகள் லேசாக்கி என்றால் அது கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும். எனவே இந்த ரமதான் அல்லாஹ் தஆலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்த கடைசி ரமதானாக கூட இருக்கலாம். இந்த ரமதான் சஹருடைய நேரத்தில் இருக்கின்றோம். அடுத்த வருடம் நாம் ஹயாத்தோடு இருப்போமா, அல்லாவிட்டால் மண்ணுடைய வாழ்க்கை அனுபவிப்போமா என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்பொழுதே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு பணிதான், எங்களுடைய பெற்றார்களுக்கு ஏதாவது நோவினைகள் கஷ்டங்கள் செய்தால் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அவர்களோடாக நாம் சொர்க்கத்தை அடைய நாம் விரும்ப வேண்டும். அதே போன்று இந்த உன்னதமான இவ்வளவு நேரமும் இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் இந்த சஹருடைய நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு துஆவை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த துஆ என்பது அல்லாஹ்விடத்தில் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் கேட்க வேண்டும். குறிப்பாக சஹருடைய நேரம் என்பது அது துஆவுக்குரிய நேரம். இப்படியான நேரங்களிலே எங்களுடைய தேவைகளை அல்லாஹ்விடம் அதிகமாக கேட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரக்கத்தாக நிஅமத்தாக வாழ வல்ல ரஹ்மான் எங்கள் அனைவர்களும் கபூல் செய்வானாக. அதே போன்று இந்த சஹருடைய நேரத்திலே அல்லாஹ் தஆலா உங்களுடைய எனது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கவலைகளையும் நீக்கி, கடன் பிரச்சனைகளை நீக்கி, துன்பங்களை நீக்கி அல்லாஹ் தஆலா எனக்கும் உங்களுக்கும் பரக்கத்தான நிஅமத்தான வாழ்க்கை தந்தல்வானாக. வ ஆகிரு தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله